नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरमन शंकर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। संसद के कल शुरू होने वाले बजट इजलास तो पहला अज नवी दिल्ली विच आल पार्टी मीटिंग का किया गया आयोजन। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पशुपति कुमार पारस ने चंडीगढ़ में G20 कौमांतरी वित्ती संरचनाकार समूह की मीटिंग का किया उद्घाटन। केंद्रीय राज मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति अनुसार FCI ने कणक दी कीमतां कंट्रोल करने लई घरेलू पद्धर ते खुले बाजार विच विक्री योजना शुरू की है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी नूं 75वें शहीदी दिवस ते देश भर विच श्रद्धांजलि भेंट। ते हुण खबरां विस्तार नाल। संसद के कल शुरू होने वाले बजट इजलास तो पहला अज संसद कंपलैक्स नवी दिल्ली विच आल पार्टी मीटिंग का आयोजन किया गया। इस विच 27 ਵੱਖ-ਵੱਖ सियासी पार्टियां के नुमाइंदियां ने हिस्सा लिया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय मामले मंत्री प्रहलाद जोशी और केंद्रीय वणज मंत्री पीयूष गोयल भी मीटिंग में शामिल हुए। मीटिंग मगरों प्रहलाद जोशी ने कहा कि यह मीटिंग बेहद ही सुखावे माहौल में हुई। इस मीटिंग में 27 पार्टी से 37 लीडर्स पार्टिसिपेट किया है। बहुत अच्छे माहौल में चर्चा हुआ है। कई डिमांड उन्होंने रखा। सरकार की तरफ से हमने तो कहा है हम चर्चा के लिए तैयार है। देयर इज एब्सोल्युटली नो इश्यू एज फार एज डिस्कसिंग एनी इश्यू अंडर द रूल्स एंड प्रोसीजर्स परमिटेड बाय द चेयर। ओवरऑल इन a good atmosphere, meeting went on well, and I seek the cooperation of all the opposition, and since government is ready for any discussion, I seek the cooperation for run the house smoothly. इजलास के कल पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सेंट्रल हॉल में लोक सभा ते राज सभा की सांझी मीटिंग को संबोधित करेंगे। दोवां सदनों में कल ही आर्थिक सर्वेखण पेश किया जाएगा। यह बजट इजलास 6 अप्रैल तक चलना है और 66 दिनों में इस दी 27 मीटिंगां होणगियां। केंद्रीय खेती मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और फूड प्रोसैसिंग सनत मंत्री पशुपति कुमार पारस ने अज चंडीगढ़ में G20 की भारत की प्रधानगी तहत कौमांतरी वित्ती संरचनाकार समूह की पहली मीटिंग का उद्घाटन किया। इस मौके पर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि साइंस के नवाचार कारण अज भारत तेजी नाल विकास कर रहा है, क्यों जो भारत के भविख लई ये दोवें आपस में जुड़े हुए हैं। भारत की प्रधानगी में G20 का विषय है वसुधैव कुटुंबकम जां एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। ये बराबर विकास और सारिਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ है। जलवायु लक्ष्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता व कोविड के बाद विकास पथ पर लौटने की सभी ने सराहना की है। विज्ञान व नवाचार से भारत का विकास तेजी से हो रहा है। ये दोनों भारत के भविष्य के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं। हमने डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया है। वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल में वित्तीय समावेशन, धारणी ऊर्जा की ओर गमन में हमारा उल्लेखनीय योगदान रहा है और विकास की जन केंद्रितता हमारी राष्ट्रीय रणनीति का आधार है। यह वही दर्शन है जो G20 की अध्यक्षता का विषय एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य को रेखांकित करता है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारत का यतन होगा कि सारे देश सुरक्षित, शांतिपूर्ण ते खुशहाल दुनिया की समूहिक आस की दिशा वाल हाँ पक्की गलबात करन, ज्ञान साझा करन अते रल के काम करन। उन्होंने कहा कि G20 की मेज़बानी करना सारे भारतीय नागरिकों लिए मान का विषय है। जिन चुनौतियों का सामना किया जा रहा है वे वैश्विक प्रकृति की हैं और इनके लिए वैश्विक समाधान की ही आवश्यकता है। इसलिए विश्व समुदाय को आज वैश्विक रूप से समन्वित नीतियों तथा कार्यों की ओर अधिक जोर देने की आवश्यकता है। बहुपक्षवाद में नए सिरे से विश्वास करने की भी आवश्यकता है। लोकतंत्र और बहुपक्षवाद के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध हमारा राष्ट्र न केवल बहुआमी
आयामी विकास को प्रदर्शित करने के लिए तैयार है, बल्कि सार्वभौमिक रूप से मान्य शक्ति भी प्रदर्शित करने के लिए तैयार है। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। वर्तमान परिस्थितियां और चुनौतियों को हमें समझना चाहिए। कृषि के क्षेत्र में जो नवाचार हो रहे हैं, जो तकनीक की आवश्यकता है, उस तकनीक से जुड़ना चाहिए और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आने वाले कल की जो पीढ़ी है वो कृषि क्षेत्र में रुके और उस तरफ आकर्षित हो। इसके लिए इंफ्रा बनाने के लिए और तकनीक का प्रयोग करने के लिए हमको आगे बढ़ना चाहिए। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसानों की बहबूदगी के लिए, किसानों की मदद करने के लिए, किसानों के हितों की चिंता करने के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध थी, है और आगे भी रहेगी। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਕੁਮਾਰ ਪਾਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। आज बहुत ही खुशी की बात है कि G20 की अध्यक्षता भारत को मिला। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व के चलते हमारा देश बहुत ही आगे बढ़ रहा है। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅੱਜ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। आपने राहुल गांधी जी को और प्रियंका गांधी जी को बर्फ के गोलों के साथ तो खेलते देखा, पिकनिक मनाते भी देखा, हंसी खुशी के माहौल में भी देखा, लेकिन शायद वो धन्यवाद करना भूल गए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने सत्ता में आने के बाद अनुच्छेद 370 और 35 को सदा सदा के लिए खत्म किया। और ये बीज किसी ने बोया था तो कांग्रेस पार्टी ने। देश के आज़ाद होने के बाद विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को दिया। आज तक 45,000 से ज़्यादा लोगों की हत्याएं हुई। राहुल गांधी जी उसके दोषी कौन है? ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧਵੀ ਨਿਰੰਜਨ ਜੋਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ FCI ਨੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ FCI ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 30 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਧਵੀ ਨਿਰੰਜਨ ਜੋਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀ, ਆਟਾ ਮਿਲ ਅਤੇ ਥੋਕ ਖਰੀਦਦਾਰ FCI ਦੇ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਣਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 75ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਨ 1948 ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਹੀ ਦਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਘਾਟ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਤੇ ਫੁੱਲ ਮਾਲਾਵਾਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਸਰਬ ਧਰਮ ਸਭਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਖਰੜ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਤੇ ਸਨਅਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਯੋਜਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਯੋਗ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 2023 ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। आज़ादी का अमृत महोत्सव संबंधी कोआर्डिनेटर विकास गर्ग ने कहा कि इस समागम दौरान किसान सम्मेलन, आहार से आरोग्य सम्मेलन, शिक्षक सम्मेलन,
किशोर ते किशोरी सम्मेलन ਅਤੇ ਮੈਗਾ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। 2 फरवरी ਨੂੰ शोभा यात्रा ਦਾ आयोजन भी ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ NCC ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਅੱਜ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੇ ਅੰਬ ਤੇ ਜਾਮਣ ਦੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਛਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ। ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ NCC ਦੇ ਕੈਡਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟਰੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਰੁੱਖ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਆ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁੱਖਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ। ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੋਰਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਟਰੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ NCC ਦੇ ਕੈਡਿਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਰੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਠੰਡ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 15.8 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ 13.5 ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 2.9 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਪੈਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਤੋਂ 3 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲਟਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਯੋਜਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਕੁਮਾਰ ਪਾਰਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ G20 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਰਚਨਾ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧਵੀ ਨਿਰੰਜਨ ਜੋਤੀ ਅਨੁਸਾਰ FCI ਨੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 75ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।